প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া। এই আমাদের লাস্ট সেগমেন্টে সবাইকে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। We'll go straight into emails. There's a couple of interesting emails that I want to cover as quick as I possibly can. প্রথমটা very interesting. Jia Piya Apu, I have migrated in the UK on the 22nd of 2004. আমি সব বিস্তারিত বলবো না, আসলে it's a very long email. সবগুলি is not very relevant আর সময় বাঁচাতে চাচ্ছি। বেসিক্যালি উনি যেটা বলছেন যে উনি স্টুডেন্ট, অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তেছেন, তারপরে he's now holding a post-study work as PSW. Anyway, the story is they still have valid visas, and the crux of the matter is that তাদের দুই বাচ্চা 2004 যখন ওনারা আসেন তখন এক বাচ্চার সাথে আসছিল who was 1.5 years, আর এক বাচ্চা এখানে জন্ম গ্রহণ করে। তো দু বাচ্চারই 7 বছরের উপরে হয়ে গেছে। He also did a lot of research very correctly, and he found that under 276 ADE, although he doesn't say that, but that's the rule that they can perhaps apply under the 7-year rule. Ebong oni bolchen je what form do they need, and also can they also apply, and he said that as I'm falling into the EX1 ground, do you think I need to show specific income as maintenance? The answer is basically you've done your work, আপনি যথেষ্ট রিসার্চ করেছেন, and under the family under the private life route 276 ADE, দুই বাচ্চা do qualify, but why I wanted to highlight this email, the rules aren't as straightforward when they will be granted and when they wouldn't, because as you know, আপনারা জানেন যে একটা there is a criteria that if it is not reasonable, if it is reasonable not to send the child back, only then he can actually the child can actually benefit from this rule. এখানে second question হলো গে মা বাবাও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা। Now I know that on we have talked many times on different shows as well, আপনারা শুনেছেন হয়তো that the child applies first and then the parents can apply later, which is also আমি সেটা এগ্রি করি, but I just wanted to clarify the situations যে কোন সিচুয়েশনে একসাথে করা যায় বাচ্চার সাথে, কোন সিচুয়েশনে একসাথে করা যায় না। ইটস নট দ্যাট সব ক্ষেত্রে যে একসাথে করা যায় না সেটা নয়। সো বেসিক্যালি প্রথমে the 276 AD, one would need to look at whether it's unreasonable to expect the child to leave the UK, and there is a list of things that they look at. I'm trying to find it here, but in any case, the sort of things they would look at is if the family has already lived in the country where they have come from. Secondly, whether the child speaks the language of that country. Thirdly, whether the child will have the parents with him if they go back, and of course section 55 under section 65 of the Borders Act, they have to look at the best interest of the child. তো এখানে তারা কি বলে যে actually it's the best interest বাচ্চা যদি তার মা বাবার সাথে চলে যায় বাংলাদেশে। So there are all those hurdles to pass. এটা easy route নয়, আর একসাথে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, but under which circumstances? প্যারেন্টের যদি অলরেডি লিমিটেড লিভ থাকে, যেমন মনে করেন আগে যে রুল 348 ছিল যে প্যারেন্টের অলরেডি লিভ আছে, বাচ্চার সাথে কন্ট্যাক্টের জন্য এখানে থাকতে চাচ্ছিলেন, তখন অ্যাপ্লাই করতে পারতেন এবং 1 বছরের লিভ পেতেন। তো ওইটা এখন উঠে ফেলছে। দ্য পয়েন্ট ইজ যে কোনো লিমিটেড লিভ যদি থাকে, যেমন এই ইমেল যিনি লিখেছেন আপনাদের লিমিটেড লিভ আছে, আপনারা একসাথে করতে পারেন, অ্যাপ্লাই আন্ডার দ্য রুল অফ EX1 and you will use the form FLRO. আমি দেখি না এনি রিজন যে আপনারা কেন পরে করবেন। বাচ্চাও কোয়ালিফাই করতে হবে, 10 বছর বাচ্চাও ওয়েট করতে হবে, 30 মাস এইভাবে 2.5 বছর করে 10 বছর যখন হবে তখন বাচ্চা ইনডেফিনিট লিভ পাবে। তো মা বাবারা যদি একসাথে অ্যাপ্লাই করে নেয়, আমার কথা হচ্ছে মা বাবারা শুরু হয়ে যাবে এই 10-year রুটেও শুরু হয়ে যাবেন ফর ইনডেফিনিট লিভ। But another very important email that I'd like
Mr. Hawk to cover. Oh, salam to you and your guest on the show. I watch your show regularly. It's a very nice email. Thank you. He said, I think it is a very professional show and you give good advice. I like your style and the updates that you give. I am writing from France. I was in the UK, but unfortunately have to leave now from France. I claim asylum and France say I'll have to go back. As I was in the UK before. I did a case in UK and hear that France can send me back. Is this true? So, এটা সম্বন্ধে একটু বলেন মিস্টার হক। বেসিক্যালি এটা কি, এটা ওই যে অ্যাসাইলাম শপিং, কয়েক সপ্তাহ আগে একটা ফোন কল এসেছিল এটা নিয়ে। সো এই জন্য আই ফাউন্ড ইট এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইমেল দ্যাট এটা কভারের জন্য যে অ্যাসাইলাম শপিং এ উনি ফ্রান্সে গিয়ে অ্যাসাইলাম বোধহয় ক্লেম করেছেন। হ্যাঁ বোধহয় না, আগে ইউকেতে ছিলেন, আগে ইউকেতে কেস করেছেন। কি কেস করেছেন এটা লেখেন নাই, আমি সম্ভবত উনি অ্যাসাইলাম কেসই করেছেন এখানে। তো এখানে হয়তো বিরক্ত হয়ে ওইটা সমাধান পাননি, উনি আবার চলে যান ইয়েতে ফ্রান্সে। তো ফ্রান্সে গিয়ে সেখানে আবার অ্যাসাইলাম ক্লেম করেছে, আবার করেছেন। তো অ্যাসাইলাম ক্লেম করার পরে এখন উনি রেমেডি কি চাচ্ছে? রেমেডি চাচ্ছে, উনি জানতে চাচ্ছেন যে বিষয়টা হচ্ছে যে দেশে আপনি অ্যাসাইলাম ক্লেম করবেন আপনাকে তো সেই দেশে থাকতে হবে, ঠিক না? এখন উনি কি ইউকেতে আসতে চাচ্ছেন নাকি না, এই বিষয়টা তো না, উনি তারা বলছে that they will return him and he wants to know whether they will be able to return him. আমার মনে হয় এটা ওই যে do you remember the Dublin Convention, the Dublin 2 Convention, এটা কভার করে কি হয়েছে, অনেকে কি করে এখানে এসে মানে কয়েক একটা কেস করেন, একটা অ্যাসাইলাম কেস করেন, তারপরে ওইটা কোনো ইয়ে পান না, উনি আবার they go somewhere else, then they go somewhere else। এরকম আছে, ফ্রান্স একটা করেছেন, স্পেন একটা করেছেন, ইতালি একটা করেছেন। তো ওইগুলোকে বলে অ্যাসাইলাম শপিং। সো বেসিক্যালি এটা the whole of Europe, সমস্ত ইউরোপ is against that, therefore Europe came together। তারা যেটা করেছে the Dublin Convention এবং তারপরে তারা করেছে the Dublin 2 Convention। very very briefly আমি বলি যে কি বলে এই কনভেনশনে, বলে যে জায়গাতে আগে অ্যাসাইলাম ক্লেম করবেন সেই জায়গাতে অ্যাসাইলাম তাদের একটা ইয়ে আছে, you know the Eurodac fingerprint, তার একটা সিস্টেম আছে called Eurodac, যেখানে তারা জানে কোন দেশে গিয়েছিলেন, ফিঙ্গারপ্রিন্টস তো থাকে আর এই ফিঙ্গারপ্রিন্টস তারা শেয়ার করে। তো যে আপনি যদি স্পেন গিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন করেন, সাথে সাথে ওরা ওই ডেটাবেসে দেখে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টস অন্য কোথাও আছে কিনা। তখন ইউকেতে যদি পায় বা ফ্রান্সে আপনি যিনি লিখেছেন আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টস ইউকেতে পেয়েছে, দে উইল টেল ইউকে যেতে আপনাকে ফেরত নিয়ে আসে এখানে। দেয়ার আর সাম গাইডলাইন্স আপনাকে এখানে আবার নিয়ে আসার জন্য, যখন ইউকে কে বলা হবে ইউকে আবার 6 মাসের ভিতরে এটা করতে হবে, আর 6 মাসের ভিতরে যদি এটা না করে আবার ইউ গেট টু স্টে ইন ফ্রান্স। এই ধরনের কয়েকটা ল আছে। হোপফুলি আমি আগামীতে আরো ভালো করে এই কনভেনশনটা আমাদের জানা দরকার, বিকজ অফ পিপল হু আর ক্লেমিং অ্যাসাইলাম লাইক দ্যাট। আমরা দেখি এখন আর দেরি করছি না, দেখি ফোন লাইনে কেউ আছে কিনা। হ্যালো হ্যালো, জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপা আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে দেখছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, হ্যালো জি বলুন ভাইয়া। আমি ওই 12th of December অ্যাপ্লিকেশন করলাম, টিয়ার 4 আমি 2009 এই দেশে আসছিলাম স্টুডেন্ট হিসেবে। তো 12th of December আমি অ্যাপ্লিকেশন সেন্ড করলাম টিয়ার 1 এ সুইচ করার জন্য এন্টারপ্রেনার। হ্যাঁ, তো রিসেন্টলি ওরা আমাকে একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট লেটারটা দিল, ওইটা আমি পেলাম। কিন্তু আমি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা সেন্ড করছিলাম তখন আমার যে মেইনটেনেন্সের স্টেটমেন্টটা, ব্যাংক স্টেটমেন্টটা দেখাতে হবে, জি ওইখানে আমি অরিজিনাল ব্যাংক স্টেটমেন্টটা যেটা পোস্ট আছে সেটা দেখাতে পাইনি। ব্যাংক থেকে শুধুমাত্র একটা প্রিন্ট কপি আমি দিয়ে দিছি আমার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে। এখন কি আমি ওই অরিজিনাল ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমার এখন বাসায় আসছে বাই পোস্টে, এখন ওটা সেভ করবো নাকি? ওনারা কি কিছু জানিয়েছে আপনাকে? এখন কিছু জানায়নি, অবশ্য অ্যাকনলেজ করেছে আপনার ইয়ে অ্যাকনলেজমেন্ট লেটার আমি 21st of December পেয়েছি। ঠিক আছে, আপনার যদি প্রিন্টেড কপি থাকে, অবশ্যই প্রিন্টেড কপিতে ইট নিডস আ ব্যাংক স্ট্যাম্প ওর না। হ্যাঁ এই ইস্যুটা আছে যে ব্যাংক স্ট্যাম্প যদি থাকে সেটা ভ্যালিড হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করে না। আপনি বলেন যে উনি কি করতে হবে। না, এখন বিষয়টা হচ্ছে কি উনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন, উনি প্রিন্টেড কপি দিয়েছেন, সেটা যদি ব্যাংক স্ট্যাম্প থাকে সেটা কি তারা কনসিডার?
হয়তো উনি বলতে হ্যাঁ না, ওই ব্যাংকে নেটওয়ার্ক ব্যাংক স্ট্যাম্পিং করে না, কিন্তু আমার অ্যাড্রেস আছে, হোম অ্যাড্রেসটা ওটা না মধ্যে ঠিক আছে। আছে, ব্যাংকিং স্টাম্প করে না এটা সঠিক না, অনেকগুলো আমরা পেয়েছি বেঙ্গলা ব্যাংক স্টাম্প। কিন্তু আপনি এখন যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি যে অ্যাকনোলেজমেন্ট যে অ্যাড্রেস থেকে পেয়েছেন, হ্যাঁ, সেই অ্যাড্রেসে আপনি অরিজিনাল ব্যাংক স্টেটমেন্ট নেন, ইচ্ছা করলে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন যে কনসিডারেশনের জন্য, কারণ আপনার সামনে বায়োমেট্রিকের ইস্যু আছে। এই সময়গুলোর মধ্যে যে ডকুমেন্টগুলো লেক থাকবে, মানে যে ডকুমেন্টগুলো আপনি অ্যাকুমুলেট করতে পারেন না, এই ডকুমেন্টগুলো আপনি ফরওয়ার্ড করে দিতে পারেন। ফরওয়ার্ড করে দিলে এবং সেটা প্রপারলি আপনার কাছে এটার পাঠাইছেন যে এটার প্রুফগুলো রাখবেন, তাই এটা কনসিডারেশনে চলে যাবে। ডিসিশন হয়নি, ভালো হয়েছে, আমাদের অ্যাডভাইসারও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা পাঠিয়ে দেন, কারণ দে ক্যান রিফিউজ বিকজ অফ দ্যাট ডকুমেন্ট। অ্যাকনোলেজমেন্ট যে অ্যাড্রেস থেকে এসেছে সেখানে পাঠাবেন, সেখানে পাঠাবেন। ওনার কেস রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে। ওকে প্রিয় দর্শক, চলে যাচ্ছি আর একটা টেলিফোন কলে। হ্যালো, জি টিভির ভলিউমটা মিউট করে দেন প্লিজ। টিভি অফ করে দেন টিভি, নাইলে আপনার কল নিতে পারবো না, দুঃখিত। হ্যালো, নেক্সট কলার চলে যাচ্ছি আমরা। হ্যালো হ্যালো, প্রিয় দর্শক, আমি সবসময় বলে থাকি প্লিজ, ভেরি ডিফিকাল্ট হয়, আমি তো আপনাদের শুনতে পারি না, আর আপনারা, আমার বিশ্বাস যে আপনারা শুনতে পারবেন না আমাদের যদি আপনাদের টিভি অন থাকে। তো দয়া করে যখন ফোন করবেন আপনারা টিভি ভলিউম মিউট করে দিবেন। আচ্ছা, প্রায় তো এসে গেছি শেষ পর্যায়ে। অনেকগুলো ইমেল আসছিল about the delays, and I've told you that I've will also hopefully covered that the delay থাকবে, এবং UKB are trying their best to resolve these issues. They are employing more staff, they are trying to do them as quick as possible. However, you know, it remains. Anyway, the next question is Afik from Manchester. He doesn't mind me saying his name. I know from the information about my wife that I'd like to know some more information about my wife. I'm British, but my wife is in this country as a spouse. She came on the 25th of September. Her visa is valid from the 8th of September. When can she apply for ILR? 24 months will be the 25th of September. And then what does she require to apply? I'm hearing from October 13 applications will be changed. If so, what kind of change will it be? Does she need 18,600 requirement to apply for ILR? Okay. So basically, only 25th September 2011 আসছিলেন ওনার spouse. 25th September 25th September 2011 উনি এদেশে এন্টার করেছেন। জি, সম্ভবত উনি 27 মাসের ভিসা নিয়ে এসেছেন। 27 মাসের কাজে 24 মাস যখন হবে, এর 28 days before she can apply. ওকে, নাম্বার 1, কারণ নিউ রুলস যেটা 9th of July 2012 হয়েছে সেটা তাকে অ্যাট্রাক্ট করবে না। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে ইনকামের যে বিষয়গুলো আছে, এটা নরমালি যে স্পাউজের জন্য যে ইনকামটা আগের রুলসে ছিল, জি, সেটাই অ্যাপ্লিকেবল হবে। প্রপার ব্যাংক স্টেটমেন্ট 100 এটা প্রযোজ্য না, আপনার জন্য হবে না, যেহেতু 2011 এ উনি এসেছেন 20 মাস পরে। কি লিখেছেন that from October 13 applications will change. October 13 কোনো চেঞ্জ আসতেছে, অক্টোবর I don't know if it's the 13th, একটা চেঞ্জ আসতেছে for the language for ILR। না, এখন প্রশ্ন হলো 9th জুলাই আগে যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে তাদের অ্যাপ্লিকেশন আগের রুলস অনুযায়ী হবে। এখন ফিউচারে চেঞ্জ আসলে সেটা তাকে এই মুহূর্তে আমাদের জানা রেট্রোস্পেক্টিভ কোনো ইফেক্ট হচ্ছে না, যেটাকে রেট্রোস্পেক্টিভ ইফেক্ট বলা হয়, সেটা হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে। কাজে উনি নরমালি যেভাবে এসেছেন, যে রুলসের আওতায় এসেছেন, সেই রুলসের আওতায় 24 মান্থস হওয়ার পরে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। বাট ওই যে ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টটা তারা বলছে যে B1 এ চলে যাবে, ওইটা কি সবার জন্য, আমার কি মনে হয় সবার জন্য এটা প্রযোজ্য হবে যে B1 এ চলে যাবে? এখন তো এই 1 দিয়ে আসতেছেন, তারপরে ESOL প্লাস ওই যে সিটিজেনশিপ ম্যাটেরিয়ালস, ওগুলো তো হয়ে যায় ইনডেফিনিটলি। ESOL উইথ সিটিজেনশিপ ম্যাটেরিয়ালস, হ্যাঁ সেটাতে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অক্টোবর থেকে চেঞ্জ তারা নিয়ে আসে তখনকার সময়, হ্যাঁ, কারণ উনি যে চেঞ্জ তো আসতেছে, মানে ওনাদেরকে এফেক্ট করবে কিনা সেটা অবশ্য
এখনো ক্লিয়ার না, বাট যেভাবে এই বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার হই নাই, কারণ উনি এসেছেন A1 দিয়ে, জি। কিন্তু A1 ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে এই সোল উইথ সিটিজেনশিপ যে এক্সাম সেটা, অথবা লাইফ ইন দ্য ইউকে। জি, লাইফ ইন দ্য ইউকে হলো বেস্ট। লাইফ ইন দ্য ইউকে যদি কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে দুটোই হয়ে যাচ্ছে ওনার। লাইফ ইন দ্য ইউকে ইজ অলসো বিকামিং কম্পালসরি অক্টোবর থেকে। আর ল্যাঙ্গুয়েজ B1 এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না যখন সময় আসবে তখন বলা যাবে, বাট আই ডিড সি সামওয়্যার অন দ্য ট্রানজিশন দ্যাট পারহ্যাপস ইট উইল বি। সো এটা অবশ্য চিন্তা করতে হবে না, আমি অবশ্যই এটা কভার করব আরো অনেক প্রোগ্রামে। প্রিয় দর্শক, আমরা তো বোধহয় চলে আসছি প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে। আমরা 2-3 মিনিট আছে, আমরা এই মুহূর্তে মিস্টার হক, ওই যে what do you think of the UKBA, আমরা একটা ভালো নিউজ দিয়ে শেষ করি যে they are doing a good job when they have been when they are removing foreign offenders and things like that. সেটা তো আমরা শুরুতে বলেছি, আবার রিপিট করছি that it is not that we do আমরা এটা acknowledge করি the good things that are coming from them and they do have a job to do. আর ক্যাপিটাকে নিয়ে সেটাও বলতে চাচ্ছি যে ক্যাপিটা যে wrong information দিচ্ছে, তারা তো they are not out there to harm people, or তারা তো এটা করছে না in order to harass you or harm you. একটা জব করছে, তাদের একটা জব আছে, they have এই দায়িত্ব দেয়া গেছে তাদেরকে। হ্যাঁ, ইউকিবে তাদেরকে হায়ার করেছে, দায়িত্ব দিয়েছে, তারা সেটা করেছে। এটা যদি রং থাকে, ত্রুটি থাকে, সেটা তো ইউকিবে এটা রিমেডির ব্যবস্থা করবে, সেটা আমরা মনে করি, বিশ্বাস করি। এটাতে আমি এই কথাটা আবারও বলতেছি যে এর জন্য আমাদের যাদের লিভ আছে দেশে, ভ্যালিডলি যারা আছে, তাদেরকে কোনোভাবে এটা হ্যাম্পার করবে না বা এফেক্ট করবে না, সেটা আমার বিশ্বাস। আগে যেটা বলিনি ইজ দ্যাট অনেক মানুষ তারা আইডেন্টিফাই করছে এজ ওভারস্টেয়ার, যারা 4 বছর আগে চলে গেছে টু বাংলাদেশ। সো they are huge, করতে পারবে না। তারা এটাই বলছে যে এরকম যদি হয়, somebody who's gone or somebody they have got mistakenly, they will rectify their information accordingly. প্রিয় দর্শক, আমরা চলে আসছি প্রোগ্রামের একদম শেষ পর্যায়ে। যাওয়ার আগে I really want to thank you so much. I want to thank my guest. Thank you very much. আমি জানি you had a difficult night last night for whatever reason, তারপরেও আপনি উইকেন্ডে আপনার সময় দিয়েছেন এখানে। Again many thanks to you, এবং সেই সাথে যারা আজকে ভিউয়ার যারা আছেন তারা আমাদেরকে কল করেছেন, আমরা যতটুকু পারি তাদেরকে সহযোগিতা করেছি। হ্যাঁ, আর অনেকে হয়তো কল লাইনে ছিলেন, তারা সুযোগ পান নাই। আশা করি তারা ভবিষ্যতে এই সুযোগটা আমাদের পিয়াপার মাধ্যমে নিতে পারবেন, সেই আশা করি। এবং যারা আজকে ভিউয়ার ছিলেন সবাইকে আবার অনেক ধন্যবাদ আমাদের পক্ষ থেকে। থ্যাংক ইউ। এইভাবে প্রিয় দর্শক, আপনারা অবশ্যই বারবার করছেন ধৈর্য সহিতে, সেটার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এইভাবে করতে হবে। আমি যতটা কল আসে সবগুলো কল যদি নেই, তাইলে তো আপনারা একটা জিনিস আছে, একটা অ্যাডভাইস যখন পান আপনারা আমার কাছ থেকে বা আমার গেস্টের কাছ থেকে, এখানে আর শুধু আপনি না, আরো অনেকে বেনিফিটেড হন। আপনাদের সুন্দর সুন্দর ইমেল থেকে আমি এই ফিডব্যাকগুলো পাই। জি, সময় নাই আসলে। জি, 7 ইয়ার চাইল্ড যে ইস্যুটা, সেটা প্রপারলি ইউটিলাইজ করার জন্য আমি আমার কমিউনিটির সবাইকে অনুরোধ জানাবো আর কি। 7 ইয়ার্সে যে বাচ্চাদের যে সুযোগটা তারা দিয়েছে, সেটাকে প্রপার অ্যাডভাইস নিয়ে যাতে এই বিষয়গুলোতে ওনারা এটাতে আর এক্সপ্যান্ড করতে পারছি না, কারণ হাতে সময় নাই একেবারে। প্রিয় দর্শক, রিমাইন্ডার, আপনারা প্রোগ্রামে রিপিট দেখতে পারবেন। আমার এই প্যানেলে যারাই আসেন অভিজ্ঞ অ্যাডভাইজার এবং লয়ার, ব্যারিস্টার, সলিসিটার আসেন। আই এম এ ট্রেনি সলিসিটার and I have over 10 years of experience in the legal field. So আশা করি আপনাদেরকে আমরা স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা সার্ভিস দিতে পারছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আশা করি আপনারা সাথে আবার দেখা হবে, সেম টাইম সেম প্লেস নেক্সট উইক। সবাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, এই কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফিজ।